ए सुंदर समय पाई प्रभुंकर महत्व नामर धन्य हेउ। तत्संगे संगे समस्त श्रोता बंधु मानंकु जीशुंक नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। बंधुगण, आपण माने जानिथिबे अनेक समय रे अनेक लोकंकर चिंताधारा एपरि रही अछि जे जदि आमे जीशु ख्रीष्टंकु ग्रहण करिबा ताहेले आम्भमानक जीवन रे सुख शांति आसीबो। ए जगतरे आमे शांति रे आनंद रे बास करिबा एपरि अनेक लोकंकर चिंताधारा रही अछि, अनेक लोकंकर विचारधारा रही अछि। किंतु आमे जेतेबेले जीशु ख्रीष्टंकु ग्रहण करिबा, निजर त्राणकर्ता भावरे ताहांकु ग्रहण करिला परे आम्भमानंकर ए ख्रीष्टीय जीवन रे बा आत्मिक चलापथरे आम्भमानंक पई कोन रही अछि, बाइबल से विषय रे कौन कहूची ताहा आमे किछिटा आलोचना करिबा। जदि आमे देखिबा ताहेले रोमियो पुस्तक तार 8 अध्याय तार 17 रु आमे देखिबा, आउ जदि संतान तेबे उत्तराधिकारी, अर्थात जदि ख्रीष्टंक सहित गौरवान्वित मध्य हेबा निमंते आम्भे माने ताहांक सांगरे दुख भोग करू, तेबे ईश्वरंक उत्तराधिकारी ओ ख्रीष्टंक सह उत्तराधिकारी अटू। एठारे लेखाइछि जदि आमे संतान, जदि आमे ईश्वरंक संतान बा उपरे जदि आमे देखिबा 14 पदरे जेते लोक ईश्वरंक आत्मांक द्वारा चालित होती से माने ईश्वरंक संतान। बाइबल कहिबार अर्थ एहा जे जदि आमे ईश्वरंक आत्मा को पाइछु आउ सेई आत्मांक द्वारा जदि आमे परिचालित होउछु ताहेले आमे जानि पारिबा जे आमे ईश्वरंक संतान। किंतु जेतेबेले आमे ईश्वरंक संतान हेलु सेतेबेले तळे 17 पदरे लेखाइछि जदि आमे संतान तेबे उत्तराधिकारी, माने ईश्वरंकर जो राज्य अछि ता अधिकार करिबा पय हमर अधिकार अछि। किंतु लेखाइछि अर्थात जदि ख्रीष्टंक सहित गौरवान्वित मध्य हेबा निमंते, माने जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले से द्वितीय आगमन करिबे सेतेबेले से जो प्रकारे गौरवर सहित आसीबे, भयंकर भावरे देखाजिबो, सेही गौरवर अंशी हेबा पाई सेही गौरवरे जदि आमे ख्रीष्टंक सहित गौरवान्वित जदि हेबाकु इच्छा करू ताहेले लेखाइछि ताहांक सांगरे मध्य दुख भोग करू, तेबे ईश्वरंक उत्तराधिकारी ओ ख्रीष्टंक सह उत्तराधिकारी अटू। माने ख्रीष्टंक सांगरे आमे दुख भोग मध्य करिबाकु पड़िबो। केवल जे आमे ख्रीष्टंको ग्रहण कले आम जीवन रे शांति सुख आनंद आसीबो ताहा नुहे, किंतु ख्रीष्टंक निमंते दुख भोग मध्य करिबाकु पड़िबो। 18 पदरे लेखा अछि, कारण मो विचार रे जो गौरव आम्भमानक प्रति प्रकाशित हेबो ताहा तुलना रे एही वर्तमान कालर दुख भोग किछि ही नुहे। अर्थ कण, आम्भमानकर आत्मिक जीवन रे आममानक आत्मिक जीवनर चलापथरे अनेक दुख क्लेश निंदा ताड़ना अपमान रही अछि, किंतु से समस्त दुख आम्भमानक पाई जो गौरव रही अछि जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले से प्रकाशित हेबे साधुमानक सहित आ शक्तिमान दूतमानक सहित प्रज्वलित अग्नि सह प्रकाशित हेबे, सेतेबेले एही जो दुख वर्तमान में पाउअछु ख्रीष्टंक निमंते दुख भोग करूअछु, निंदा ताड़ना अपमान आमे पाउछु, ताहा तुलन रे किछि नाही। माने जो गौरव आमे पाइबाकु जाउअछु शेष काल रे सेही गौरव आ वर्तमान आममानकर जीवन रे जो दुख अछि से दुख किछि नाही, सेही गौरव आगरे ए दुख किछि नाही बोली लेखाइछि। जदि ए वाक्य नै आमे किछि वाक्य आउ देखिबा ताहेले आमे स्पष्ट बुझी पारिबा जे जीशु ख्रीष्टंकु ग्रहण करिबा द्वारा ए जगतरे बंचिथिबा समय रे आम जीवन रे दुख आसीबो ना सुख आसीबो ताहा आमे स्पष्ट भावरे बुझी पारिबा। जदि आमे प्रकाशित तार 6 अध्याय तार 9 पदरे देखिबा, 6 अध्याय 9 पदरे लेखाइछि जे जो माने
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯାଇଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମରା ହେଲା ବା ମାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବେଦୀ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜଗତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକରି ସେମାନେ ସେହି ବେଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ଅଗଣ୍ୟ, ମାନେ ଯାହାକି ଗଣି ହେବ ନାହିଁ ଏପରି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମହାଜନତା ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଭାଷାବାଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେକ ଭାଷାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଜାତି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଜଗତରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଥିଲା, ସେ କ୍ଲେଶରୁ ସେମାନେ ସେ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ସେମାନେ ସେ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଛି ଆଉ ମେଷ ଶାବକ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କ୍ଲେଶ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି ବା ଅଧିକାର କରିବାର ଅଛି, ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏପରି ରହିଅଛି ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଏ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ଯଦି 24 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁଠି ହୁଏ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ? ଯେଉଁଠାରେ କି କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅପମାନ ରହିଅଛି, ଅକାରଣରେ ବିନା ଦୋଷରେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏପରି ଜାଗାରେ ସାହସ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 33 ପଦ ଜୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଲୋକ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 19-31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଆଉ ଭିକାରୀ ଲାଜାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲାଜାର ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଖାଇବା ପିଇବାର ଅଭାବ, ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ, ରହିବାର ଅଭାବ, ସାରା ଦେହ ଯାକ କୁଣ୍ଡିଆ, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ ଖାଦ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକ କି ସେ ଖାଉଥିଲା ତାର ମେଜରୁ ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା ଖାଇବାକୁ ସେ ଆଶା କଲା, ସେଥିରେ ସେ ପେଟ ପୂରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ସେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନରକରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଜାର ଜଗତରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, କଷ୍ଟରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ, ଗୌରବର ବିଷୟ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୂଳରେ ନିଆଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଧନୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ନରକରେ କଲବଲ ହେଇ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୂଳରେ ଲାଜାର ବିଶ୍ରାମ ପାଇବାର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଜାର ଜଗତରେ କିପରି ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନୀ ଲୋକ ଜଗତରେ କିପରି ସେ ସୁଖରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସେ ଖାଇ ପିଇ ପିନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ।
ଏଣୁ ଯଦି ଆମେ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଅକାରଣରେ ବିନା ଦୋଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଅଧିକାର କରିପାରିବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।